दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति सकाळु राति पर्यंत बहुत परिश्रम करिथांती। निज निज काम रे समस्ते बहुत परिश्रम करिथांती। लक्ष्मी प्राप्ति पाई माँ लक्ष्मी केमिति प्रसन्न हेबे तांकु जन कोप लक्ष्मी केमिति सबुकिछि मिलिबो मान सम्मान मध्य मिलिबो एही आशारे समस्ते निज निजर कर्म करिथांती। प्रत्येक व्यक्तिंकर पाखरे चल लक्ष्मी एवं अचल लक्ष्मी दुई प्रकार लक्ष्मी अछंती। चल लक्ष्मी कौन? चल लक्ष्मी कहिले चल चंचल जी सबुबेले चालुथिबो ए जगारू से जगकू चालू थाए एवं शीघ्र खर्च हो जाउथिबो। किछि टंका पैसा थिबो जहा खर्च हो जाउथिबो तो से धन को आमे चल लक्ष्मी कहि थाउ। अचल लक्ष्मी जे कि खर्च हेउ नथिबो जे कि आम पाखरे सबुबेले पाई रहिबे। अचल लक्ष्मी भितरे जमी जो माने बुद्धिमान व्यक्ति से माने चल लक्ष्मी के अचल लक्ष्मी रे कन्वर्ट करिथांती। जेतेबेले लक्ष्मी प्रसन्न हुअंती सेतेबेले सबु किछि मिले। आउ जेतेबेले लक्ष्मी अप्रसन्न हुअंती सबु सेतेबेले आमर सबु किछि चाली जाई थाए। मान सम्मान कि भी समाजर मिली न थाए। खाइबा पाई दाना पिंधिबा पाई कना खंडे भी मिली न थाए। जेतेबेले रोजगार कले मध्य सबु रोजगार कुआडे चली जीवो जना भी पड़िबो नाही। केवल सेतिकी नुहे जन्म मध्य हानि होई थाए। संतान संतानी हुअंती नाही। जदि भी होइथिबे तांकर कोनोसी ना कोनोसी प्रकार क्षति होई थाए। तेबे सदा सर्वदा लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई चेष्टा करिथांती। सही लक्ष्मींकर पूजा विषय रे मु आपनकु आज कहिबी जहा आपण सखाळे जदि करिवे ताहले आपणकर दिनटी शुभंकर मंगलमय हेबो एवं पूरा दिन आपणकर ऊपर संतुष्ट हेबे जहा कि कर्म से दिनर करिवे। चाकरी क्षेत्र रे जांतु आपण व्यवसाय करंतु जहा सबु करंतु आपणको निश्चय शुभ फल मिलिबो। सबु बेले सखाळे ब्रह्म मुहूर्त रु उठी भी जिबे एवं ब्रह्म मुहूर्त रु देवता मुनि ऋषि माने सोईके उठंती। ब्रह्म मुहूर्त रु जेउ व्यक्ति माने उठंती तांको देह भल रहे। तेणु अजथारे तांकर पैसा हॉस्पिटल ले खर्च होए नाही। तेणु तांको पाखरे लक्ष्मी रही थांती अजथारे खर्च होई न थाए। तेणु शीघ्र उठिबा पाई चेष्टा करिवे अर्थात सूर्योदय पूर्वरु आपणको उठिबाकू पड़िबो जहाकू आमे ब्रह्म मुहूर्त कहूचे। सही समय रे उठिकी प्रथम चाहिए ना खट उपरे बसी रहिबे ना तलको उल्हाई आसिबे एमिति बहुत प्रश्न आपणक मनरे रहिथिबो। 3:30 रु 4:30 भितरे उठिबे। एही समय आमर ब्रह्म मुहूर्त आसुची। एही समय मध्यरे उठिगले परे प्रथमे आपण खट उपरु उल्हाइबे नाही। काहा सह बेसी कथाबार्ता हेबे नाही। उठिकी निजर दुई हाथ को घसी देबे। घसी देले कौन हेबो ना ता भीतर को ऊर्जा पळे आसीबो शक्ति आसीबो। प्रथमे निजर हस्त को ही दर्शन करिवे। आपण भाबुथिबे आमे काहींकी हस्त को देखिबा आउ कौन किछि नाही। जदि आमे सखाळु उठिकी गुमाता को दर्शन करिबा अत्यंत शुभ। आउ काहार मुह न देखिबे आपण प्रथमे गोमाता को ही देखिबे। जदि आपणक सामनारे सौभाग्यवती नारी जे कि मस्तक रे सिंदूर धारण करिथिबे स्नान इत्यादि करिथिबे तांकु देखिले ताहले आपणकर दिन शुभ मंगलमय हेबो। ता सहित ब्राह्मण किंबा देवज्ञ ब्राह्मण को दर्शन करिवे किंबा अग्नि को दर्शन करिवे। दीपटिए प्रज्वलन होइथिबो आपण सकाळु सकाळु उठिकी दीप को देखिले ताहले मध्य आपणकर दिन अत्यंतमय शुभंकर मंगलमय हेबो। किंतु आपण चिंता करंतु आपण सकाळे सोईकी उठिबे तापरे
ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେହି ବି ପଳେଇ ଆସିବେ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଦିନରେ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ହସ୍ତକୁ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିବା? ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ କହିଲେ ଅଗଭାଗରେ ଯେଉଁଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ମଝି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମଝିରେ ଯେଉଁ ରେଖା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ତର ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ତର ମୂଳ ଭାଗ ଯେଉଁଠି ଆମର ଘଣ୍ଟା ଲଗାଯାଇଥାଏ ସେଠି କେହି କେହି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠାରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ଟିକେ ଘଷି ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହାତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଗାଇବେ। ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଃ ପ୍ରଭାତେ ଦର୍ଶନମ୍। କର କହିଲେ ହାତ, କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି। କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ ହାତର ମଝି ଭାଗରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହାତର ମୂଳ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁଠି ରିଷ୍ଟ ରହିଲା ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ନିଜ ହାତରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ନିଜର ହାତକୁ ଆମେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସିଧା ଉଠିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଟି ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବେ, ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। କେଉଁ ଦେବୀ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମାଟି ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲୋକମାତା। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ମାତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟି ମା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହେଉଛି ଭୂଦେବୀ। ତେଣୁ ସେହି ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହି ମା ତୁମର ଛାତି ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁଛି, ଡେଉଁଛି, ବୁଲୁଛି, ଖେଳୁଛି, ସବୁ କିଛି ମୋର ନିତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ଏହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ମାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ ନିଜର ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ନାକ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି। ନାକର ନାଡ଼ି ଆମର 3ଗୋଟି, ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଡ଼ା କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ବାମ ନାଡ଼ି ପଟେ ପବନ ବାହାରୁଥିବ। ଯଦି ପିଙ୍ଗଳ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ପବନ ବାହାରୁଥିବ। ଯଦି ସୁଷୁମ୍ନା କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ନାକରୁ ଆପଣଙ୍କର ପବନ ବାହାରୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାମ ନାକରୁ ପବନ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ବାମ ପାଦଟି ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ନାକରୁ ପବନ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟ ନାକ ପାଦଟି ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାକରୁ ପବନ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଦ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଡ଼ି କାମ କରୁଛି ସେହି ଅଙ୍ଗରେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହିପରି କଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଙ୍କର ଓ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ସହିତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।